السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخطبة الوجيزة حول السيرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وجعل رسوله معلما، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الأكرم المبعوث إلى سائر الأمم بالشرع الأقوم والمنهج الأحكم سيد ولد آدم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن من دواعي الشكر الجزيل والسرور الغامر إن عقدتم أمسية مباركة في شهر مبارك عن شخصية مباركة، ألا وهي شخصية خير الأنام سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله عز وجل في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأولا نشكر الله تعالى حيث جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونشكره ثانيا من صميم قلبي حيث أتاح لنا الفرصة لاجتماع هذه الحفلة المباركة لنحدث شيئا من أمور الدينية والزيادات الأخروية، وأنه تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيا أحبابي الكرام، عن الحديث حول السيرة النبوية، فأحاول أن أتحدث أمامكم عن هذا الموضوع المبارك. أيها الإخوة في الله، لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي القدوة الصالحة والأسوة الحسنة بطابقات الناس جميع العامة وللشباب المعاصرين على اختلاف المكان والزمان خاصة. واتجهت عناية الله تعالى لأسباب يعلمها أن حفظ أخباره وآثاره وصفاته وعاداته وتصرفاته. فألهم المحدثين لاعتناء بسيرة من حين ولادته إلى أن توفاه الله تعالى ولحق بالرفيق الأعلى، فتهافى المحدثين إلى جمع أحاديثه واعتنوا به اعتناء بما لا مزيل عليه، كأن سائق يسوق إلى ذلك حضرات المجلس، كل ذلك بفضل الله تعالى ومنته محفوظ في كتب السيرة الأحاديث. فيجب علينا أن نعلم في أي وقت وفي أي حال كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت الأوثاني آنذاك حتى كانت البنات تودون. وفي ذاك قال الله تعالى: بأي ذنب قتلت، فكانت البعثة المحمدية فيه الوقت.
يعيش العالم مرحلة من أحط مراحل التاريخ البشرية في شؤونها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكان الظلام سائدا في المجتمع بحيث ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. وكانت الجاهلية قد سيطرت على العقول والأفكار والعقائد والتصورات النفسية. أيها الحفل الكريم، ولما كان العالم في احتضار وفي آخر لحظة من الحياة، فعلينا أن نزين حياتنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ومنته. آمين. نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। জামিয়াতুস সুন্নাহ দারুল উলুম মিরপুর কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি ও সুদক্ষ বিচারক মণ্ডলী এবং আমার প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্ধারিত বিষয়ে খতমে নবুয়ত ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় কিঞ্চিত আলোচনা করবে ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আজ আমরা এমন এক মৌলিক আকীদা সংরক্ষণের জন্য দাঁড়িয়েছি যা আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব। কিছু লোক তাকে অনর্থক ও অকেজ মনে করে, অথচ উলামায়ে কেরামের নিকট তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুসলমানদের এ বিশ্বাস কুরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী, তারপর আর কোনো নবী আসবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আন্নাহু সায়াকুনু ফি উম্মতি কাযযাবুনা সালাসুনা কুল্লুহুম ইয়াজআমু আন্নাহু নাবিয়্যু ওয়া আনা খাতামুন নাবিয়্যিনা লা নাবিয়্যা বা'দি। আমার উম্মতের মাঝে 30 জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে, অথচ আমি শেষ নবী, আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। সম্মানিত সাথী ও বন্ধু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নবুয়তের মিথ্যা দাবিদারের সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন, সেই মিথ্যা দাবিদারের একজন পাঞ্জাবের মুসাইলামা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, যার জন্ম কাদিয়ান অঞ্চলে 1839 বা 40 খ্রিস্টাব্দে 1901 সালে সরাসরি নবুয়তের দাবি করে বসেন, নতুন শরীয়ত প্রণয়ন করেন। সম্মানিত সুধী, 19 শতকে যখন ব্রিটিশ শক্তি ভারত দখল করে নেয়, তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইমামে হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফতোয়া দিয়েছিলেন, ভারত দারুল হরব এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ফরজ, যার ফলশ্রুতিতে পুরো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের লেলিহান শিখা জ্বলে ওঠে। আর কাদিয়ানী নবুয়ত ব্রিটিশদের তৈরি, তাদের হাতে লালিত মির্জা গোলাম আহমদ তার বই রুহানি খাজানে বলেন, আল্লাহ তাআলা বারবার আমার কাছে এই কথা প্রকাশ করেছেন, সে জামানায় যে কৃষ্ণের আবির্ভাব হওয়ার কথা, তুমি সে কৃষ্ণ। নাউযুবিল্লাহ। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, সকল মুসলমানের একটি মৌলিক বিশ্বাস আকীদা খতমে নবুয়ত। এই বিশ্বাস সংরক্ষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর জরুরি। কাজে যখনই কোনো বিভ্রান্তিকারী রাসূলের খতমে নবুয়তের উপর তাকাবে, তাকে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওয়া ইল্লাম ইয়াস্তাতি ফাবিলিসানিক, যদি হাত দ্বারা সামর্থ্য না হয়, তাহলে মুখ দ্বারা বাতিলের মোকাবিলা করো। তাই সকল মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব হিসেবে সকলে এককভাবে আওয়াজ তুলি, কাদিয়ানীরা কাফের, কাফের, কাদিয়ানী কাফের, কাফের। পরিশেষে কবির ভাষায় বলতে চাই, हम उम्मते मुस्लिमा उम्मते मुहम्मदिया हो, कभी ना होने दो उसके शान में कोई चीज। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما জামিয়াতুস সুন্নাহ দারুল উলুম মিরপুর কর্তৃক আয়োজিত সাপ্তাহিক সেমিনার বক্তৃতার সম্মানিত সভাপতি বিক্ষোভ বিচারক মণ্ডলীর সুদক্ষ পরিচালক এবং প্রাণপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী সকলকে জানাই আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে খতমে নবুয়ত ও কাদিয়ানী। উল্লিখিত বিষয় কিঞ্চিত আলোচনার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ। সম্মানীয় সাথী বন্ধুগণ, আমরা যে এখানে মৌলিক বিষয়ে সমবেত হয়েছি তা সকলের জানা ও ঈমানি দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন সকলের পরে নবুয়তের ধারাবাহিকতা রয়েছে, তবে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরে কোনো ধারাবাহিকতা নেই, বরং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর থেকে কোনো নবুয়তের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তিনি শেষ নবী, তিনার পরে আর কোনো নবী আসবে না। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিন মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন ওয়া কানা আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিমা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে বলেছেন তোমাদের কোনো পূর্বপুরুষের পিতা নন, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আনা খাতামুন নাবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বা'দি, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। সম্মানিত সাথী বন্ধুগণ, আজ দেশের আনাচে কানাচে কিছু দাজ্জাল আবির্ভাব হচ্ছে, যে নিজেকে নবী দাবি করে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। 1840 খ্রিস্টাব্দে নবী দাবি করে, পর্যায়ক্রমে ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্ত ছড়ায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। সম্মানিত সাথী বন্ধুগণ, পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই, যেখানে কোনো মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের অংশ নেওয়ার চেষ্টা করে তাকে শক্ত দমন করতে হবে। তাই সকলে আওয়াজ তুলি, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কাফের, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী কাফের। মালা তুমি কামলিওয়ালা, তুমি কাউসারওয়ালা, তোমারি প্রেমে গেতেছি ফুলের মালা, হৃদয়ের পাতায় তোমারি ছবি, তুমি ছাড়া বৃথা যে সবই, হৃদয়ের পাতায় তোমারি ছবি, তুমি ছাড়া বৃথা যে সবই, তুমি ছাড়া শূন্য শূন্য লাগে পৃথিবী, তুমি কামলিওয়ালা, তুমি কাউসারওয়ালা, তোমারি প্রেমে গেতেছি ফুলের মালা, তুমি কামলিওয়ালা, তুমি কাউসারওয়ালা, তোমারি প্রেমে গেতেছি ফুলের মালা, দো জাহানের বাদশা তুমি, গাই তোমারি গান, তোমার প্রেমে সৃজন হলো এই জমিন ও আসমান, দো জাহানের বাদশা তুমি, গাই তোমারি গান, তোমার প্রেমে সৃজন হলো এই জমিন ও আসমান, দু জাহানের বাদশা তুমি, গাই তোমারি গান, তোমার প্রেমে সৃজন হলো এই জমিন আসমান, ও গো প্রিয় মোরা তোমারি উম্মত, শেষ বিচারে চাই তোমার শাফায়াত, তুমি কামলিওয়ালা, তুমি কাউসারওয়ালা, তোমারি প্রেমে গেতেছি ফুলের মালা, তুমি কামলিওয়ালা, তুমি কাউসারওয়ালা,
তোমারি প্রেমে গেতেছি ফুলের মালা তুমি কামলিওয়ালা তুমি কাউসারওয়ালা তোমারি প্রেমে গেতেছি ফুলের মালা তুমি কামলিওয়ালা তুমি কাউসারওয়ালা তোমারি প্রেমে গেতেছি ফুলের মালা। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যানা বা'দা আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদুম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। জামিয়াতুস সুন্নাহ দারুল উলুম মিরপুর কর্তৃক আয়োজিত সাপ্তাহিক সেমিনারে সম্মানীয় সকল শ্রোতামণ্ডলী, সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার আলোচক বিষয় খতমে নবুয়াত ও কাদিয়ানি উল্লেখিত বিষয় সামান্য আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত সুধী, আজ সারা বিশ্বের আনাচে কানাচে নানান রকমের ফিতনার আবির্ভাব হচ্ছে। তবে আজ আমরা যে বিষয় নিয়ে সমবেত হয়েছি তা আমাদের কারোই অজানা নয়, বরং সকলেরই স্তরে মুসলিমের জানা আছে যে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী। তিনার পরে আর কোনো নবী আসবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদুম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। মুহাম্মদ তোমাদের পূর্বপুরুষের পিতা নন, বরং আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। এবং রাসূল বলেছেন, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, আজ বিভিন্ন বাতিল দল নানানভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের স্থানে রেসালাতে স্থান দখল করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যারই নমুনা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, যে 1901 সালে নবুয়াতে দাবি করেছেন, অথ রাসূল বলেছেন আমি সর্বশেষ নবী, আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ, সকল যুগে মিথ্যা নবুয়াতের দাবিদারদের কঠোরভাবে প্রতারিত করা হয়েছে। কাজেই এই বাংলার জমিনে কোনো কাদিয়ানি মুসলিম পরিচয় দিয়ে থাকতে পারবে না। তাই সকলে একই আওয়াজ তুলে কাদিয়ানিরা কাফের কাফের কাফের, ঠিক কিনা? পরিশেষে কবির ভাষায় বলতে চাই, পারো তুমি সরকার, তুমি এমপি, তুমি মন্ত্রী, তুমি চেয়ারম্যান, তুমি মেম্বার, তুমি কি বলতে পারো তুমি খাঁটি মুসলমান? তুমি কি বলতে পারো তুমি খাঁটি মুসলমান? নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি ওয়াহদাহু والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين। জামিয়াতুস সুন্নাহ দারুল উলুম মিরপুর কর্তৃক আয়োজিত সাপ্তাহিক সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি ও সুদক্ষ বিচারক মণ্ডলী এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত আমার প্রাণপ্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আমার আলোচ্য বিষয় খতমে নবুয়ত ও কাদিয়ানি সম্প্রদায়। উল্লেখিত বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী, আজ আমরা যে মৌলিক আকীদার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি, যার গুরুত্ব প্রতিটি ইমানদারের কাছেই অপরিসীম, খতমে নবুয়তের আকীদা হলো ইমানের অংশ। প্রত্যেক মুসলমানের বিশ্বাস আদিল্লায়ে শরঈহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আনা খাতামুন নাবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বা'দি, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ, খতমে নবুয়তের এই বিশ্বাসকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা নববীকালেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই অন্যায় চেষ্টায় ইসলামের এই চতুর্দশ শতাব্দীতেও রয়েছে বহমান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন চুতোয় মিথ্যা নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। সেই মিথ্যা দাবিদারের একজন পাঞ্জাবের মুসাইলামাতুল কাজ্জাব গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, যার জন্ম প্রায় 150 বছর আগে 1839 বা 40 খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিকভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বিরোধ সৃষ্টি করে। অবশেষে 1901 সালে সরাসরি নবুয়তের দাবি করে বলে মির্জা গোলাম আহমদ তার কিতাব রুহানি খাজাইনে বলেন, মে রাসূল বি হু और নবী বি, আমি রসুলও এবং নবীও। সবাই বলেন নাউজুবিল্লাহ। সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ, সকল যুগেই শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে বহিষ্কার করেছেন। 1912 সালে মুনগিরের সকল জজের পক্ষ থেকে কাদিয়ানীদের মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। 1947 সালে আরব থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। 1937 সালে মেরিসের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক তাদের মুরতাদ ঘোষণা করা হয়েছে। সম্মানিত সুধী, শুধু এশিয়া উপমহাদেশে নয়, বরং গোটা মুসলিম জাতির একটি মৌলিক বিশ্বাস আকীদায়ে খতমে নবুয়ত, এটি মুসলমানদের ইমানি দায়িত্ব। কাজেই যখনই কোনো বাতিল বিক্ষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর গজানোর চেষ্টা করবে, তাকে উপড়ে ফেলা হবে, তাকে উপড়ে ফেলা হবে। জবাবের ঠিক কিনা? কাদিয়ানীরা কাফের, কাদিয়ানী কাফের, নবীর পরে নবী নেই, নবীর পরে নবী নেই, কাদিয়ানী কাফের। তাই আমরা একসঙ্গে আওয়াজ তুলি, কাদিয়ানীরা কাফের, কাদিয়ানীরা কাফের, কাদিয়ানীরা কাফের, কাদিয়ানীরা কাফের। পরিশেষে কবির ভাষায় বলতে চাই, রহে জব তক हम संसार में जिंदा, कभी ना होने दो रसूल की शान रिसालत में कोई दखल। नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बा'दा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातामान नबिय्यिन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शाइइन आलिमा। জামিয়াতুস সুন্নাহ দারুল উলুম মিরপুর কর্তৃক আয়োজিত সাপ্তাহিক সেমিনারে সম্মানিত সভাপতি ও সুদক্ষ বিচারক মণ্ডলী এবং দূর দূরান্ত থেকে আগত আমার প্রাণপ্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ, সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজ আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে খতমে নবুয়ত ও কাদিয়ানী সম্প্রদায়। নির্ধারিত বিষয়ে কিঞ্চিত আলোকপাত করার প্রয়াস চালাবো ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ, আজ আমরা যে মৌলিক আকীদাটির সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছি, তার গুরুত্ব প্রতিটি ইমানদার ব্যক্তির কাছেই অপরিসীম। কিন্তু বেদনার বিষয় হলো দ্বীনি বিষয়বলির প্রতি আমাদের অমনোযোগিতা। এই আকীদা সংরক্ষণের দাবিতে উলামায়ে কেরামের নিষ্ঠাপূর্ণ সাহসী সাধনা সংগ্রামকে তারা মনে করছে অনর্থক কর্মকাণ্ড। অথচ ইসলাম ও তার মৌলিক ভিত্তিগুলোর সম্পর্কে যা সামান্য পড়াশোনা আছে সেও জানে, খতমে নবুয়তের আকীদা হলো ইমানের একটি অংশ, ইসলামের অলঙ্ঘনীয় ভিত্তি। এটা কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের অস্তিত্ব ঐক্যের উপর নির্ভরশীল। মুসলমানদের এই বিশ্বাস কোরআন, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সম্মানিত সুধী, আদিল্লাহে শরঈয়ার আলোকে আমরা বিশ্বাস করি যে সকল মাখলুকের অহংকার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যেমনটি সূরা আহজাবে 40 নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকিন রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ পয়গম্বর, সর্বশেষ নবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আনা খাতামুন নাবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বা'দি, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। প্রিয় সুধী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়তের দাবিদারদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন। সেই মিথ্যা দাবিদারদের একজন পাঞ্জাবের মুসাইলামা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। তার জন্ম কাদিয়ান অঞ্চলে এখন থেকে প্রায় 150 বছর আগে।
1839 বা 40 খ্রিস্টাব্দে যখন ব্রিটিশ স্কিম মোতাবেক প্রথমে নানা ধরনের কলা কৌশলে অনেক মুসলমানকে সে ফাঁদে ফেলে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বিশৃঙ্খলা জীবাণু ছড়িয়ে দেয় অতি যত্নে। অবশেষে 1901 সালে সরাসরি নবুয়তের দাবি করে বসে নতুন শরীয়ত প্রণয় করে এবং কি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তার কিতাব রুহানি খাজানে বলেছেন, আয়ে বরকত কায়সারে হিন্দ তেরে হি পাক নিয়তু কি তাহরিক সে খুদা নে মুঝে ভেজা। হে মহামহিম ভারত সামগ্রী, আপনার পবিত্র আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতেই আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন। এভাবে মির্জা গোলাম আরও নানানভাবে নিজেকে নবী দাবি করেছেন, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আনা খাতামুন নাবিয়্যিন লা নাবিয়্যা বাদি, আমি সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী আসবে না। বলেন ঠিক কিনা? সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ, আমাদের আকাবিরা ওলামে হিন্দ সহ নির্ভরযোগ্য সকল আলেমগণ কাদিয়ানী সম্প্রদায়দেরকে কাফের বলে আখ্যা দিয়েছেন। 1935 সালে বাউলপুরে ঐতিহাসিক মোকদ্দমা, 1912 সালে মুনগিবের সকল জজের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মসজিদে কাদিয়ানীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। 1947 সালে আরবে উচ্চতর আদালত থেকে তাদের বহিষ্কার করে 1937 সালে তাদের মুরতাদ ঘোষণা করা হয়। সম্মানিত শ্রোতা মণ্ডলী, সকল মুসলমানের ইমানি দায়িত্ব, যখনই কোনো বাতিল সম্প্রদায় ইসলাম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আঙ্গুল তুলে থাকবে তার আঙ্গুল ভেঙে দেওয়া হবে। বলেন ঠিক কিনা? কাজেই সকলে একচ্ছত্রভাবে স্লোগান তুলি, কাদিয়ানীরা কাফের, কাদিয়ানীরা কাফের, কাদিয়ানী পরিশেষে কবির ভাষায় বলতে চাই, রাহে জব তক মুমিনোं के सीने में दम, दिल ना झुके कभी बेदिनों के मुकाबले में, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह अज़न से शम्अ हिदायत, शाम अबद तक क़ातिअ ज़ुल्मत। सुबह अज़न से शम्अ हिदायत, शाम अबद तक क़ातिअ ज़ुल्मत। जिस पर आकर ख़त्म रिसालत, जिस पर आकर ख़त्म रिसालत, सबसे आखिर सबसे मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलवाए फितरत रहमत आलम, चश्माए उल्फत मुहसिन आज़म। जलवाए फितरत रहमत आलम, चश्माए उल्फत मुहसिन आज़म। पेकर शफ़क़त खल्क़ मुजस्सम, पेकर शफ़क़त खल्क़ मुजस्सम। सबके वाले सबके हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मने गुल का नक्शे अव्वल, तेरे सिराफा फैल मुसलसल। मने गुल का नक्शे अव्वल, तेरे सिराफा फैल मुसलसल। जिस पे हुआ है दीन मुकम्मल, जिस पे हुआ है दीन मुकम्मल। सबके वाली सबके हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सुबह अज़ल से शम्अ हिदायत शाम अबद तक क़ातिअ ज़ुल्मत सुबह अज़ल से शम्अ हिदायत शाम अबद तक क़ातिअ ज़ुल्मत जिस पर आकर ख़त्म रिसालत सबके वाले सबके हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्शा है जिसका रोशन रोशन खुशबू जिसका गुलशन गुलशन नक्शा है जिसका रोशन रोशन खुशबू जिसका गुलशन गुलशन अक्स है जिसका दरफन दरफन अक्स है जिसका दरफन दरफन मेहर ताबा नैयर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।